محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ ہم جانیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم جانیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کو، چینل پر جتنے بھی آئے ہوئے ناظرین ہیں، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک مہینے کے صدقے میں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں سبوں کی ہر پریشانی کو دور عطا فرمائے، سبوں کی حاجت کو پورا فرمائے، سبوں کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو ناظرین میں عرض کرتا چلو، صلاۃ التسبیح کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ جب بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جس نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی اس کے صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، نہیں تو ہر جمعہ کو پڑھو، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں تو عمر بھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے ناظرین کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز صرف 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اس میں ایک کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ٹوٹل 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو پھر یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، الحمد شریف اور کوئی بھی سورت آپ ملا کر کے، اس کے بعد جو ہے آپ کو ناظرین یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد ناظرین رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ کو وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 25 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 35 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور کتنے ہو گئے ناظرین؟ تو 35 اور 10 45 تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو ناظرین آپ کو اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ کو وہی تسبیح پھر سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 45 10 کتنے ہو گئے؟ 55 تسبیح ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں ناظرین۔ تو وہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 55 10 کتنے ہو گئے؟ 65 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 65 10 کتنے ہو گئے؟ 75 مرتبہ ہو گئے۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی ناظرین۔ اسی طرح آپ کو دوسری رکعت پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں جس طرح سے آپ نے پڑھی تھی اسی طرح آپ کو دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے الحمد شریف، اس کے بعد آپ کوئی سورت پڑھیں گے۔ آپ چاہے تو قل اللہ شریف ہر رکعت میں آپ پڑھ لیں، بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ قل اللہ شریف کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ختم کا اسے ثواب عطا فرمایا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ختم ہر رکعت میں آپ کیجئے، آپ کو ایک ختم کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو قل اللہ شریف آپ پڑھ لیجئے،
तो अलहम्दु शरीफ कुल हुवल्लाह शरीफ के बाद वही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको जो है रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, फिर वहाँ पे 10 मरतबा पढ़नी है वही तस्बीह। फिर आपको जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़ा हो जाना, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद आपको फिर जो है वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इसी को 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप पहले सजदे में जाएंगे, पहले सजदे में वही सजदे वाली तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपको वही तस्बीह यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के सीधा बैठ जाएंगे, 2 सजदे के दरमियान जो बैठते हैं वहाँ पर भी आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको फिर जो है दूसरे सजदे में जाना है और वहाँ पे भी आपको जो है सजदे की तस्बीह के बाद आपको वही तस्बीह यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी। तो नाज़रीन जो है उसके बाद आपको जो है ये दूसरी रकात आपकी कंप्लीट हो गई और दूसरी रकात में बैठ के आप तहियात पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, उसके बाद अल्लाहु अकबर के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो है आप फिर वही तस्बीह 15 मरतबा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें अलहम्दु शरीफ और उसके बाद कोई सूरत, मिसाल के तौर पर आप हर रकात में भी 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें ताकि ज्यादा सवाब हो आपको, और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। अलहम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ के पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर आपको रुकू में जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इसी तस्बीह को पढ़नी है। फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा हो जाना है, फिर वहां पर आपको जो है 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। तो नाज़रीन इस तरह से आप जो है फिर सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपको फिर जो है 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर आप अल्लाह को कह के बैठ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है जो स्क्रीन पर दिख रही है। इसके बाद दूसरा सजदा करना, दूसरे सजदे में जो है आपको वही सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और चौथी रकात में वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इस तस्बीह को आपको 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप अलहम्दु शरीफ 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद फिर वही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप जो है रुकू में जाएंगे, तो रुकू में जाने के बाद नाज़रीन आप जो है सबसे पहले रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो नाज़रीन इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह कर खड़े हो जाएंगे और खड़े होने की सूरत में भी 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप जो है सजदे में जाएंगे, पहले सजदे में, और सजदे वाली तस्बीह पढ़ने के बाद आपको वही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप अल्लाह अकबर करके बैठ जाएंगे, फिर वही तस्बीह आपको 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आप जो है अल्लाह अकबर करके दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर वही तस्बीह आपको 10 मरतबा पढ़नी है। टोटल आपकी ये 300 मरतबा तस्बीह होगी। और इसका फायदा ये होगा कि मैं एक हदीस शरीफ में पढ़ा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये रोज़े महशर इतना वजनी होगा कि बंदे का नामा अमाल तोला जाएगा नाज़रीन। तो इस तस्बीह को एक पल्ले में रखा जाएगा और दुनिया की सारी नेमतों को एक पल्ले में रखा जाए तो सारी नेमतों पर जो है ये तस्बीह भारी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आप कसरत से सलात तस्बीह 20 मिनट बहुत मुश्किल से ये लगेगा इस नमाज को पढ़ने में नाज़रीन। और आप अगर ये 20 मिनट का वक्त लगा करके इस नमाज को मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी सगीरा कबीरा गुनाह तो माफ़ी फरमाएगा, बेशुमार नेकियां, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें आप पर जो है और आपके घर वालों पर अल्लाह तबारक व तआला नासिल फरमाएगा नाज़रीन। क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये अशरा रहमत भरा अशरा चल रहा है, इस रहमत भरे अशरे को यूं न गवाइए, अल्लाह की इबादत में सर्फ कीजिए, अल्लाह की इबादत में जो है इस रहमत भरे अशरे को जो है लगाइए और इंशाअल्लाह इसके भरपूर फ़ायदा उठाइए। न जाने कब जो है मौत का परिंदा आ जाए, हमें इस दुनिया से जो है जाना पड़े। तो नाज़रीन मैं गुजारिश करूँगा रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को यूं ना गवाइए, बल्कि जो है इसकी सही मानों में कदर कीजिए और जो सही मानों में इबादत करने का हक जो शरीयत ने बताया है उस तरीक़े से हमें इबादत करनी चाहिए। और ख़ास करके जो है ये नवाफिल फ़र्ज तो हम पढ़ते ही हैं मगर नफल नमाजों की भी हम ख़ास तौर से ख्याल रखें। तो नाज़रीन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके सुभान अल्लाह लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।